टीडी पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का अज के इस विशेष प्रोग्राम के निघा स्वागत। दोस्तों तुसीं जानते हो कि हर शनिवार असी हफ्तावार गतिविधियां ते समीक्षा प्रोग्राम लैके हाजिर होंने और इस प्रोग्राम दे विच गलबात करते हाँ पिछले हफ्ते बीतियां उन्होंने वड्डियां प्रमुख गतिविधियां दी और सिर्फ उन्होंने गतिविधियां ते गल्लां ही नहीं करते बल्कि उन्होंने डूंगी समीक्षा भी करते हाँ और उस समीक्षा करन तो बाद कुछ सिट्टे कुछ परिणाम जिहड़े है जिहड़े कढ़े जा सकते हैं उन्हां दी भी चर्चा इस प्रोग्राम दे विच करते हैं और उसे कड़ी दे विच इस प्रोग्राम दे विच अज गल करांगे पिछले हफ्ते हुईयां जिहड़ियां प्रमुख सुर्खियां दी गल किसान अंदोलन दी करांगे, गल हाथरस गैंगरेप दी करांगे, गल करोना मीटर दी करांगे ते नाल जिहड़ा अयोध्या बाबरी मस्जिद दे नाल जुड़ा एक बहुत प्रमुख बहुत जी उड़ीक सी वो जड़ा सुप्रीम कोर्ट का जड़ा फैसला आया वो करांगे और इन्हां तमाम गतिविधियां ते और इन्हां तमाम खबरां ते समीक्षा करन दे वास्ते साडे स्टूडियो दे विच हाज़र ने साडे सीनियर पत्रकार श्री जतिंदर पन्नू जी। जतिंदर पन्नू जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत निघा स्वागत। लेकिन प्रोग्राम अज दा जड़ा है असी एक विशेष खबर दे नाल करांगे। पिछले दिनी पंजाब सरकार ने UNDP यूनाइटेड नेशनस डेवलपमेंट प्रोग्राम दे जड़ा एक प्रोग्राम एक उन्होंने रेगूलर प्रोग्राम है उन्हें पंजाब ने उसनों अडॉप्ट करते हुए 17 उन्होंने शख्सियतां का सन्मान किया है जिन्हां शख्सियतां ने UNDP के जोड़े सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स ने जिहड़ी 2030 तक यूनाइटेड नेशनस ने मिथे ने जिहदे विच गरीबी की गल की है, समानता तो मुक्ति की गल की है, जिहदे विच साफ पानी और साफ सैनीटेशन की गल की है, सिक्ख्या की गल की है। वो 17 जिहड़े सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स ने उस पद्धर ते पंजाब सरकार ने 17 बहुत नामचीन शख्सियतां का सन्मान किया है जिहदे विच प्रमुख तौर पर सोनू सूद जी और SPS ओबराय ने। असी प्रोग्राम की शुरुआत उस प्रोग्राम जड़ा पंजाब सरकार का विशेष प्रोग्राम है उसकी एक झलक तो करांगे और उस झलक तो बाद असी अपने प्रोग्राम की चर्चा नूं जारी रखांगे। Welcome you on behalf of Planning Department, Government of Punjab and UNDP Sustainable Development Goals Coordination Center to the SDG Action Awards. Welcome to the inaugural SDG Action Awards 2020 being held for the first time in India. India, like the global economy, was doing well. India was doing actually so much better in terms of economic growth, in terms of environmental consciousness, and in terms of its understanding and recognition of the need to leave no one behind. We are now, as Nadia has pointed, at the crossroads situation where the most unexpected COVID pandemic has resulted in making all our projections or aspirations and expectations turned upside down. I compliment in advance all the winners today, the award winners. The 4-year strategic action plans clearly lay down the goals, the targets consistent with the 2030 agenda to be realized, the current status, the strategies to be followed, and the interventions, schemes, and projects implemented. It also involves a determination of key performance parameters of government functionaries at all levels. A consultative approach was followed in the formation of 4-year strategic action plans. It involved consultations at the level of the steering committee headed by the Chief Secretary, the task force headed by the Finance and Planning Minister, and the Council of Ministers for final approval. The SDGs provide a robust data-driven outcome output indicators-based framework for tracking the progress of the realization of SDGs. The National Indicators Framework for this purpose was adopted as a basic document.
ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ UNO ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ UNO ਦਾ ਜਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ UNDP ਬਣੀ ਔਰ UNDP ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ कि 2030 तक दुनिया बहुत सुंदर स्वस्थ बनानी है और बेहतरीन बनानी है। दुनिया के हर खूंजे दे विच रहन वाला हर व्यक्ति उन्होंने लगभग वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जोड़ा दुनिया के किसी दूसरे कॉर्नर दे विच रह रहा है। और उस अपने उद्देश्यों की पूर्ति वास्ते UNDP बहुत वधिया कई किस्म के काम समय सिर कर रही है और अपने काम दे विच लोकां नूं शामिल करन वास्ते उन्होंने UNDP ने ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ USSDP ਡੇ ਹੈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ वो डे मनाया जाता है। वो तहत 17 इदा नामचीन शख्सियतों सन्मानित किया जिहदी असीं छोटी क्लिपिंग भी हुणे देखी है। की कहना चाहोगे इस अवार्ड के बारे और खास करके जिहड़े 2 अवार्डी जिन्हां दा विशेष जिक्र किया गया इस छोटी जी क्लिप दे विच उन्हां दे बारे? डॉक्टर साहब साडे वल्लों उन्हां दोवां नूं वधाई, जिहड़े बाकी 15 दे नां असीं इस वेले लिस्ट लंबी करके नहीं लै रहे उन्हां नूं भी वधाई जी। इन्हां सारिਆਂ ने चंगा काम किया, मनुखता की सेवा की है जी। दुनिया दे विच सेवा की परंपरा का बहुत उच्चा थां। लैंप वाली देवी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा बहुत लोगों के नाम लै जाते हैं जी। साडे पंजाब विच सेवा की परंपरा भाई कन्हैया तो शुरू होंदी है जी। जिथे मौत नचदी सी उत्थे मैदाने जंग विच लोकां नूं पानी पिआउंदे सी ते जदों गुरु साहब ने मलम देती जी तो डब्बी दे विचों मलम लैके अपने ते पराए दा फर्क कीते बगैर जी दुश्मन दे जख्मियां दे भी जख्मां ते लाई जांदे सी जी। उदों तो लैके तुरी परंपरा भगत पूਰਨ ਸਿੰਘ होरां तक आई। संत बाबा सीचेवाल जी वेई दा गंद कड्ढण वास्ते उहदे विच जिथे जानवर भी वड़न नूं तैयार नहीं सी उहदे विच संत सीचेवाल वड़िया जी। इन्हां सारिਆਂ ने परंपरा कायम रखी है, हुण अगे वधा रहे ने जी। ठीक है, SP सिंह ओबराय काम कर रहे हैं लगातार, लोग इन्हां दी शलाघा करते हैं जी। सोनू सूद है जी साडे पंजाब दा बच्चा, बड़ा वधिया काम किया, पहलां भी करदा सी जी पर करोना वायरस के दिनों जिन्ना उन्हें काम किया जी विदेश में फसे बच्चों को मंगाउण वास्ते जी, इत्थे पीड़ितां वास्ते और एक किस्म का नहीं कई किस्मां दा काम किया जी। उस मुंडे ते सानू सारे पंजाबियों को माण होना चाहिए जी ते आस रखनी चाहिए है कि वह अगले समय दे विच भी इस परंपरा नूं अगे वधाउंदा होया जी अपना अपने मापियां दा पंजाब दा नाम रोशन करेगा। रह गई गल UNO दे इस मिशन दी जी कि हुण तीसरी जंग होनी नहीं चाहिए, उत्थे जाके थोड़ा जिहा दुख नाल कहना पैंदा मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। जिन्ने हालात सुधारन दे यतन कीते जी इन्हां वड्डे देशां दीयां जिद्दां ने उन्ने हालात होर बिगाड़ दिते जी। इस वेले दुनिया च जिन्नी किस्म की खिच्चोताण है और जिन्ना एटम बंब का खलारा पै गया 15-20 देशों कोल और कई गैर जिम्मेवार देशों कोल भी एटम बंब आ गए जी। की पता कल नूं किहदे मन च खोट आ जाना जे किते चल गया तो जा जांदगी हो जू। इस करके असीं सुख मंगीए कि इदां नहीं होऊगा, पर जिन्हां जिन्हां शख्सियतां ने समाज की सेवा च हिस्सा पाया जी उन्हां नूं एक वारी असीं फिर वधाई दिंदे हां। पन्नू साहब असीं हुण प्रोग्राम जिहड़ा साडा असली प्रोग्राम है उहदे विच पिछले हफ्ते जिहड़ी बहुत सुर्खी बनी और लगातार बनी रही हुण तक भी कि किसानां दे संबंधी जिहड़ी खेती नूं लैके 3 पहलां ऑर्डीनेंसिस फिर बिल बने फिर मुड़ के राष्ट्रपति दे हस्ताक्षर हो गए तो वो फिर कानून बन गया। लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि असी कुछ सूबियां दे विच खास करके पंजाब हरियाणा दे विच
ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਊ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਜਾਊ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੜੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਿਸ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਦਿਸ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਡ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਇਓ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ 5-6 ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਅਬੋਹਰ 'ਚ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਫਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਆਪਣੇ 200, 500, 5000 ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੀਏ, ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਨੇਤਾ ਜੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਖਣਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਖਾਣ ਮੈਂ ਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਮ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰ ਨਾ ਚਮਕਾਉਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਰਸਤਾ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੀੜੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਆ। ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਮਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋਤੀ ਆ ਤੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪੰਡਾ ਲੱਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਬੋਨਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਦੇ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ, ਜੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਨਾੜ ਲੱਗਦਾ ਨੋਇਡਾ ਦਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜੰਝ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਲਾਰਾ ਪਾਵੇ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੱਲ ਪਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥਰਸ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਾਰੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਓ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਾਇਆ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਕੀਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਮਰ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਬਚੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪਈ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਚੱਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਬਗੈਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿ ਉਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮਰਵਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦਲਿਤ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦਲਿਤ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਧੇਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਦਲਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਦਲਿਤ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੌਜੜੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੌਜੜੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਚੱਟ, ਦਲਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੱਠ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਹੰਤ ਹੈ, 5 ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਉੱਤਰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਵਾਣਾ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਕਿਹੜੇ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਔਰਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਔਰਤ ਸੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਔਰਤ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਔਰਤ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕੋ। ਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕ 5 ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ 3.5 ਕਰੋੜ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਟੱਪ ਗਈ, ਹੁਣ 10 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਪੌਣੇ 65,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 37,500 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 10,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਆ, 200-300 ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਰਨਾਟਕਾ 9,000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀ। ਆ ਕੱਲ ਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਮਲੇਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢਣੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਨਲਾਈਕ 5 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਵਧੇ, ਮੌਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਢਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਠਲਾਵੇ ਵਾਲਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁੰਨ ਵਰਤ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਖੋਲਿਓ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਭੜ ਕੇ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਫਿਰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਬਗਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਬਸੰਤਰ ਜਾਪਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਈਏ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਗੁਆਂਢ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ, नहीं तो नुकसान होया जी सारे का हो जी। सूझबूझ बरतन की लोड़ है। और पिछले हफ्ते जी एक होर बड़ी खास खबर छपी जी, इस बहुत देर तो एक अयोध्या का केस लटक रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के मुतलक, और सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है वो फैसला सुना दिता और जोड़े 28 जोड़े मेन अभियुक्त से उन्होंने सारे बरी कर दिता है। की कहूँगे? देखो ये केस का यो सिट्टा निकलना सी जी, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि इन्होंने साजिश करके बाबरी मस्जिद ढाई है वो भी बरी हो गए। ये नाल असी ये ना समझिए कि एक केस मुक गया। असल गल है कि इस एक केस के मुक्कन नाल राजनीतिक तौर पर किसी को फायदा किसी को नुकसान होया भी वक्री गल है। साडे भारत की जिहड़ी हुण तक की कदर सी कि ये वख-वख भाईचारियां दा वन सुवने फुल्लां दा गुलदस्ता सी। इस वेले दा जिहड़ा दौर चलदा पिया उस गुलदस्ते नूं थोड़ा थोड़ा खतरा पैदा हो रहा। हौली हौली हालात इस तरह के है। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸੁਵੰਨੇ ਧਰਮ ਵਨ ਸੁਵੰਨੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਭੀ ਨਹੀਂ तो कभी नहीं। इस करके सानू अपना देश इस बाबरी मस्जिद के केस वाल नहीं वेखना चाहिए, केस के फैसले का भविख ते असर पैना उस असर वाल वेखना चाहिए। दोस्तों बहुत सारिया खबरां जिवें कि हर वारी हुंदियां ने, लेकिन असी बहुत चुनिंदा खबरां जिहड़ियां कि साडे नाल सिद्धियां सिद्धियां रखदियां ने सरोकार, उन्हां दे बारे गल्लां कीतियां। तुसीं साडे निमंत्रण ते सद्दे ते साडे सुविधे विच आए, तुहानूं साहब साडा बहुत बहुत धन्नवाद।